अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व औफ़ू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा लुगे लुगे कड़म शनसिब में दा ईमान महबूबा द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकड़ी रब हर नफस कसम पर रब तन कुर्बान महबूबा अज़ल नतर अबद हर दम दरब द इलम पशमार विद तकरार पडेर ताज़ीम दा हक बयान महबूबा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत से रटो दोस्तों दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व क़ूतिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। ढेरों क़दरदानों मशरानों कशरानों द रब्बिल आयज़ाल और रब्बे बेनियाज़ लाख लाख शुक्र नदी कि मंगा व तासो द दुआन जहान द सरदार आकाए नामदार द ख़पल उम्मत गमख्वार ख़पल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम प उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा करियो अल्हम्दुलिल्लाह। स्ता सोड़ांदे में कुरान अज़ीम शान ना मुख्तसरा लेकिन ढेर ज़ियादा मुक़द्दस हिस्सा तिलावत करा पदे के अल्लाह जल्ल जलालुहु बंदगान ता दवादे दवफ़ा पबारके वजाहत कई और फरमाई च तासु कल वादा उकड़ानो आगा वादा खपला मुकम्मल कई दागे वफ़ाओ कई ज़का च सिर्फ प दुनिया के बतासो न ददे तपोस आगा इंसान न कई च चा सरम वादा करे दा सिर्फ प दुनिया के बताना आगा इंसान दागे तपोस न कई बल्कि प आखिरत के बा अगर रब्बिल आयज़ालम न तासु न तपोस कई च खपल वादा च दे कड़े वा अगे दे वादे दे बेवफ़ाई वाले उकड़ा मुंग सर हुकूमत पाकिस्तान या वादा करे दा और हुकूमत वक्त दावेली दी च मुंग बा तर 17 तारीख पोरे च कुम वतन द हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक रियासती और हुकूमती सतह बांधे गुस्ताखी करे दा आगा वतन सफ़ीर च दे आगा बमुंगा द खपल वतन ना लरे कौ और दे वादे द पारा जमुंगा कारकुनानों प आगे वरज़ बांधे द तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह ज़िम्मेदारान और कारकुनानों ढेर तकलीफ़ों न बर्दाश्त कर और कम अशपा चिवा वगा संग तेरा शुआ ददी कम जुल्म व बरबरियत आयो बियल दास्तान दे च अगा जुल्म पखपल इंतहा बांधे पखपल उरूज बांधे खुद हुजूर आशकानो द हुजूर ग़ुलामानो पडेर इंतहाई इस्तिक़ामत सरा और द खपल महबूब अलैहिस्सलाम द इश्क व द वफ़ा पर जज्बा बांधे सरशार होकर अगीद द हर से मुकाबला उकड़ला और ब्याद आगे नपस मुंग सरा ढेर लोय खल्को च हुकूमत के यानी द हुकूमत पर सतह लोय खलक अगी च कम दे पदे के मुंग सरा दस्खत उकड़े और मुंग तैदा हुए चस्ता सुकम मुतालबात दी पदे बांधे बमुंगा अमल कऊ खुमुंगला वक्त राके पागी के 2 म्याश्ते तेरशवे सदा पासा और ख़बर चदा दवादे द मुद्दत द तकमील चदे तकरीबन आगे मराहिल तमुंग वर दाखिली दुन कियो वो तरो सपोरे प आगे वादा के इस किस्मा पेशरफ्त न शवे उस हुकूमत वक्त मुतालबा दादा चिता सुमुंग सर पदे की नरमियों के मुंग दा कार नशुकोले ज़ाहिरा खबर अदा
چې خبره زما د خپل ذات نه ده، خبره د قائد ملت اسلامیه حضور امیر المجاهدین د خپل ذات سره ریلیټډ نه ده چې تعلق یې د هغې سره خبره د ټول امت مسلمه زړونه چې په کوم خبره باندې دردېدلي دي او بیا په هغې کې پاکستان یو داسې ملک دی چې د دې نه همیشه د امت مسلمه کې واحد هغه ملک دی چې د اسلام په حواله باندې چې څه خبره راشي نو د خلکو سترګې پاکستان طرف دی. ځکه چې دا وطن چې دی نور عرب ممالک هم تاسو ته پته ده چې هغوی په دې وخت کې په کوم پوزیشن کې دي او هغوی کوم طرف ته روان دي. دا واحد پاکستان دی چې د دې ملک نه دا تمی چې د اسلام حوالې سره خبره راشي نو د دې بنیاد چې دی هغه اسلام دی. د دې وطن چې کله حصول نو هغه د روټۍ دپاره نو شوی، د کپړې او د مکان دپاره نو شوی، د تجارت او د کاروبار دپاره نو شوی، د اسپتال دپاره نو شوی، د ډمخانو او د اجلاګانو دپاره نو شوی. هغه دې دپاره نو چې هلته زنانو ته ازادي نشته او پاکستان کې به ازادي وي. هلته زنانه میک اپونه نشي کولی، دلته به سرکاري طور کلو ګرځېږي. هلته چې کوم دی ډمتوب او د فلمونو اجازت نشته او دلته به اجازت وي، یا هلته جماعتونه نشته او دلته به جماعت وي، یا هلته کې نور څه داسې د ژوند د تېرېدو دپاره پټي نشته او په هغې کې فصل نه کېږي. موږ له وطن داسې پکار دی چې پکې غنم جوار کېږي. دا خبرې نه وې، خبره صرف یوه وه چې دا هر څه دلته شته. موږ له یو وطن پکار دی چې په هغې کې به نظام د اسلام وي، د مدینې منورې د جانان مبارک وي. او د هغې دپاره دا وطن باباجي مبارک به فرمایل مونږ خو له تا نه پاکستان غوښتو قرآن دپاره چې په قرآن نشي رڼا دا پاکستان به څه وي چې د قرآن قانون خوښ په خپل وطن کې نه وي چې دا ظالم هم شیطان نه وي نو شیطان به څه وي. او چې قرباني شي د محمد مصطفی په اسلام، د محمد امین په زړه کې نور ارمان به څه وي. عزتمندو وطن د دغې دپاره آزاد شوی وطن کې بل څه نه چې دا به بل څه داسې مسله به وي او د هغې دپاره به مونږ د وطن بنیاد لا اله الا الله محمد رسول الله. اخو بیا له خبره ده چې 83 کاله وشو، 73 سال نه په دې وطن کې اسلام پورې مکمل ټوقې شروع دي. 73 سال نه په دې وطن کې هم د دې وطن باسیانو د اسلام مکمل مخې نیولې دي، د نظام مخې نیولې دي. تاسو دا ونه وایه چې نه حاجي آباد کې خو جومات شته دی، پکې بلا خلک په زرګونو خلک د جمعې مونځ کوي، عمرزو کې هم په سوونو جوماتونه دي، په 400 کې هم دي په زرګونو. نو اسلام خو شته. عزتمندو زه درته د عباداتو خبره نه کوم، زه درته د نظام خبره کوم چې نظام په دې ټیم کې په ټوله دنیا کې نشته. هغه اسلام چې راغلی د ټول دنیا دپاره او دومره غریب الوطن شو چې په یو وطن والا هغه اسلام له ځای نه ورکوي چې ستا نظام مونږ په خپل وطن کې نافذ کو. د یو صوبې والا ځای نه ورکوي، د یو کلي د یو علاقې او محلې والا هم ځای نه ورکوي. هر چا پردی که باباجي مبارک دا جړه هسې خو نه ده کړې. د دې په وخت کې خو زمونږ نه زیات منځګزار موجود وو، پوهېږئ دې باندې. د دې په وخت کې زمونږ نه زیات روژهدار وو، خو ډېر صادقان خلک وو، داسې دوکهبازان نه وو لکه دا نن چې دي. خو دې چې جړه کړې ده او فرمایلی دی د محمد رسول الله په دین جړه کومه، زړه مې زخمی دی په دې غم چرته دوا کومه، او د مدینې منورې رسول الله ظهیر دی ځکه په غم د اسلام آه واویلا کومه. او راځئ چې وجاړو اول په دې ډېر غم د اسلام، بیا په خدمت وتړو ملا دغه وینا کومه. او غم د اسلام د مسلمان غم د پردی یې نه کې، ای مسلمانه دا وینا په طرف ستا کومه. که څه غیرت لري خو تو که د دنیا په عزت، که څه غیرت لري خو تو که د دنیا په عزت، زه محمد امین جړه د غم رښتیا کومه. ځکه عزتمندو دا خبره نه ده، دا خبره نه ده چې ګوندې مونږه دا وطن هغه وخت کې عبادات نو. باباجي مبارک به چې فرمایل چې جړه کومه د دې دپاره چې په دې وطن کې نظام مصطفی نشته، نظام د اسلام نشته. په دې کې تر اوسه پورې مونږ غلامي در غلامي کوو. عزتمندو د دې وطن مقصد دا دی، لہذا د دې وطن نه د ټول امت مسلمه سترګي او بیا بالخصوص اهالیان پاکستان په کلو په یو داسې انداز باندې چې هغوی وایي دا چې د دې مقصد بنیاد د دې وطن چې لا اله الا الله دی. نو زمونږ دا تمه ده چې د فرانس د ریاستي دیشګردۍ جواب هم پاکستان ورکوي. پوهېږئ دې باندې، ځکه چې هغوی دا دیشګردي په هغې کې قوم کې یو سړي نه ده کړی، بلکې هغه په خپله باندې صدر په هغې برید تو کړي دي چې او زه یې کومه.
او د سرکار په هر عمارت باندې هغه ګستاخانه خاکې شایع شوي دي. دا خو عزتمندو بیله خبره ده که دغلته د عمران خاکې شایع شوی اوس به څه چلو. دا خو بیله خبره ده چې دغلته د یو جرنیل خاکې جوړه شوې وي هغه پورې ټوکې شوې وي اوس به څه چلو. اوس به دا چل نه چې دا کوم زما اوس تا مخې ته دی اوس به په سرکاري طور ډېر ریکارډ چې کوم دی ډېر احتجاج ریکارډ شوی وي. سفیر به راغوستی شوی وي هغه ته به ډېر کاغي ویلې وي چې مونږ یې کوو. ممکنه ده په هغه ټیم یې سفیر هم لیږلی وي چې زه روکېږه چې ته زما د جرنیل چې کوم دی عزت نه کوې زه ستا عزت ولې وکړم، چې ته زما د ملک عزت نه کوې زه ستا عزت ولې وکړم. خو عزتمندو دلته کې سینه وچوي، دلته د زړه نه وینې وساسي او دلته انسان په یو وخت کې بالکل حیران پاتې شي خدای چاله ورشم چاته وجاړم په غم د دین. دلته خبره د مدینه منورې د جانان مبارک ده. افسوس دا دی چې ځکه چا خپله ونه ګڼله په خوله باندې هر سړی وایي چې مونږ هم کینو مونږ سره هم لګیا وي مونږ ډېر لوی عاشقان رسول یو. په دې مسله کې خو دویمه رایې نشته. مې ښکاره کړی مونږ تاسو باندې دا نه دي ویلي چې تاسو عاشقان رسول نه یې، تاسو مسلمانان نه یې. دا خو موضوع نه ده. یو سړی به ماته ډېر بیکار ښکاري مخامخ باندې. زه اوس هم وایم چې په حاضره مجمع کې تاسو ټول زمانه زیات مؤمنان یې، زمانه زیات چې کوم دی ستاسو ایمان مضبوط دی. دا خو خبره نه ده. خبره دا ده چې یو خبره شوې ده د هغې جواب پکار دی. یو خبره شوې ده سرکاري سطح باندې زما د محبوب بې ادبي او ګستاخي شوې ده او بیا صرف اور صرف په دغې غم کې زمونږ مغموم یو داسې قاید چې هغه دنیا هیڅ بیماری نه هغه ته هیڅ تکلیف ورته نه و، شوګر یې نه و، بلډ پریشر یې نه و، د زړه مریض نه و، څه بل څه تکلیف ورته نه و. هغه صرف په دنیا کې دقې غم په زړه د پاسه خوړلی دی. هغه صرف دقې غم دنیا نه وړی دی. د هغه بچی هم وایي چې هغه به د شپې پاسېده جړاګانې به کولې. وی به آخر مونږ دومره کمزوري شو چې مونږ د خپل نبي جواب نشو کولی نو بد د دې ژوند نه مرګ ښه دی. د دې ژوند نه مرګ ښه دی چې مونږ دومره کمزوري شو چې د خپل نبي د عزت او ناموس دپاره اواز قدرې نشو کولی. مونږ تاسو ته دا خو نه دي ویلي چې سفیر را ځوړند کړئ، مونږ تاسو ته دا هم نه دي ویلي چې شابه سفیر نه غوږونه هم کټ کړئ او پوز هم ته کټ کړئ، مونږ درته دا هم نه دي ویلي چې سترګې ترې راوباسئ. په ذات د خدای قسم د ډېرې لوی سزا لایق دي. مونږ درته دا نه دي ویلې چې شابه اله شابه د اسلام آباد په ډي چوک کې ځوړند کړئ الله به مونږ داسې کوو. مونږ درته دا ویلي دي چې زمونږ د نبي ګستاخي کړې ده په سرکاري سطح باندې کړې ده، دله جواب پکار دی او کم از کم سرکاري طور باندې بایکاټ پکار دی. دته ویلی شي چې زمونږ د نبي ګستاخي دې کړې ده زمونږ تا سره سویم ده زه روکېږه. تومره پورې یوه عام یو ډېره وړه مطالبه ده چې دا کومه مسله ده په دې مسله کې خو د ټولو ناول پکار ده و د فرانس خلاف د جهاد اعلان شوی وی. د دې نه وړه خبره خو پکار نه وه چې تاسو زمونږ د قوم خلاف خبره راشي غدار شي، چې د ملک خلاف خبره راشي غدار شي، چې د حضور خلاف خبره راشي ولې نه غدار کیږي. ملک او قوم غوندې کروڑونو قومونه، کروڑونو ملکونه، کروڑونو سرحدات دا د حضور د قدم د خور و نظار او قربان. مگر افسوس دا د عزتمندو چې تر اوسه پورې مونږ باباجي چې دنیا نه تللی دی هغه دغې غم وړی دی. هغه به جړا کوله او به هی کاش زما یو رګ وشلیږي. زه چې کم دی دا غم زه نورو نه وینم په خپل سترګو باندې چې مونږ د حضور عزت او ناموس دفاع قدرې نه شو کولی، د پلار د عزت دفاع کولی شو، د ښځې د عزت دفاع کولی شو، د مور د عزت دفاع کولی شو، د قوم او د قبیلې د عزت دفاع کولی شو. څوک خو د زما قوم ته کنځلې وکړي، څوک خو د زما پلار ته کنځلې وکړي، څوک د زما خاندان خو یاد کړي. په ایمان ووایه جګړه کېږي که نه کېږي، په دې ټوپکې راغستې کېږي که نه راغستې کېږي، سر پې ورانېږي که نه ورانېږي. د حضور خبره راشي ولې بنده خاموش پاتې شي. دلته خو بیا انسان سره د خپل ایمان خطره ده چې زه د حضور علیه السلام الله فرمایي په دې زړه کې دوه مینې نه یو ځای کېږي، په دې کې د فرانس او د حضور مینه نه یو ځای کېږي، په دې کې د مال او دولت او د حضور مینه نه یو ځای کېږي،
لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وابناءهم. دې کې د پلار مینه نه راجمع کیږي چې حضور سره مخالف شي. پلار خو پلاری، خو چې حضور سره مخالف شو بیا پلارم پلار نه دی. چې حضور سره مخالف شو بیا مورم مور نه ده. چې حضور سره مخالف شو بیا خاندانم خاندان نه دی. بس بیا خو خبره ختم شوه. دلته یو وطن په سرکاري سطح باندې بار بار هغه اشاعت کوي او هغه سترګې ښیي زمونږ طرفه جواب قدرې نشته چې ته خبره کوې وایي زمونږ د ملک اکانمي به کمزوري شي، زمونږ د ملک پیسه به کمزوري شي، زمونږ تجارت به کمزوري شي. مونږ وایو مونږ خو تا سره اسیم چې کم دی په لږو تندو کې وخت تېرو. مونږ خو اسیم چې کم دی هر 15 ورځې پس پټرول ګرانۍ مونږ څه ویلي دي، ډیزل ګرانۍ مونږ څه ویلي دي، اوړه کم ځای نه کم ځای ته ورسېدل. ما تاسو ته دا ویلي چې راوځئ پکار و چې وکړو احتجاج د غریبانانو دپاره. خو موږ وایو چې نه د حضور د دین او نظام راشي غریب ته به بیا خپل حق میلو شي. چې دا ظالمان وي د دینه دا تمه ممکنه نه ده. مګر افسوس دا د عزتمندو چې خبره د حضور ده او په هغې کې موت تقسیم پراته یو. مونږ وایو نه پرېږده چې دا تحریک والا بیا دا چلو کي زه به په آرام کښېنم، دې پرېږده دې به دا چلو شي. خیر دې زما ته خو لاس مسله نشته. په ایمان ووایه یو ځل داسې شته وکړه سودا په زړه او روح نن په بازار د مینې سبا به نه وي دا سودا کومه سودا چې د نن. او که د اسلام مقصد صرف منځ او دس وی نو بیا ماله جواب راکړی د امام حسین تذکره بیا ونه کړي. امام حسین ته د منځ اجازت وو، امام حسین ته د درود شریف د ویلو اجازت وو، امام حسین ته د جماعت جوړولو اجازت وو. مګر هغه مبارک چې خپل 2 شهزادګان قربان کړي دي د حضور د دین او د نظام لپاره قربان کړي دي. د دې دپاره نه دي قربان کړی چې اذان اجازت ورته نه و، د دې دپاره نه دي قربان کړی چې هغې مبارکو به مونځ نه شو کولی. او په هغه وخت کې چې کوم که حقیقت ته ګورې او حالاتو ته ګورې نو هغې مبارکو ته پته وه چې دا 2 شهزادګان زه خپل بوزم هم شهادت له. حالات خو دغسې جوړو. نن عزتمندو هغه جذبه حسینیت کم خوا لاړه، هغه لار د عظیمت کم خوا لاړه. که د اسلام نوم دغه و نو بیا د امام حسین تذکره ونه کې، بیا دا ونه وی اسلام زنده ہوتا یار کربلا کے بعد. بیا خو په آرام کېنه، بیا خو داسې ووایه چې هغې مبارکو ته اجازت ونه ولیدلي. دا کومې سوالات چې نن په مونږ باندې کوي نو لږ وخت کې هغه خپل ذهن کې حق وخت راوله. ووایه چې په هغه وخت کې څه چلو. هغه وخت کې خو یزید د یو حکم نه انکار کړی، په یو لوفرۍ کې مبتلا و. نن خو د اسلام هر یو حکم د خپو د لاندې دی. هغه وخت کې خو شمر یو ظلم کړی، نن خو هر بنده چې کم دی څه دی ظالم دی. هغه وخت کې خو د ظلم هغه بازار چې کم بازار نن ګرم دی، هغه 2 د حضور علیه السلام مبارک د خاندان ګلونو خپل ځانونه قربان کړه. ته نن د هغې ظلم جړاګانې کوې نو لکه جنا په دې موجوده ظلم باندې هم پکار ده چې صرف په عراق کې ستا په لکونو ماشومان بچي شهیدان شو، د زرګونو لکونو میندو خویندو لپټۍ راښکلې شوې، د هغوی عزتونه د هغوی د رونو او د پلارانو په مخ کې تار تار شو. نو ولې په دې باندې هم چې کوم دی اواز پکار دی چې ته د یو شمر جړاګانې کوې او د یو یزید جړا کوې. نن خو کلي په کلي باندې یزید ناستی دی، نن خو کلي په کلي باندې د حضور علیه السلام په دین باندې حملې کولو والا ناست دی. نن خو ستا نه جماعت محفوظ دی نه مدرسه محفوظ ده، نن خو ستا نه عزت او ابرو محفوظ ده، جماعت کې ډاز هېڅ هم نه بیا. عزتمندو تر کومې پورې به مونږ د دغې ظلم د لاندې د اسلام باندې په دې مسلسل حملو کې. بابا جي مبارک به داسې وخت کې ویمه زه چې دا حالت را یاد کړم نو بس ما ته هم دا مخې له راشي چې دا اوس په موجوده دور کې چې دا کوم دی نو د دې په نسبت هغه وخت کې کم و، خو بیا هم د عاشق صادق کې دومره دردولی دی چې کله به مدینې منورې طرف ته مخ کړې او فرمایل به شین ګنبد نه جلوه‌گر شاه محمد رسول الله، د اسلام په حال خبر شاه محمد رسول الله، او هغه ستا په وینو تاند د اسلام گلشن اوچیږي، ستا د باغ ونې پرې کېږي، دیوالونه یې راغورځېږي په دعا د رب په در شاه محمد رسول الله، او شین ګنبد نه جلوه‌گر شاه محمد رسول الله. د اسلام نه رستو کېږي د اسلام دعوهداران، ډېر په کلو مټ لګیا مونږ هم مسلمانان یو. د اسلام نه رستو کېږي د اسلام دعوهداران چې اسلام پرې بدنامیږي هغه کار کړي جاهلان. غوث د دین د بدخوا سر شاه محمد رسول الله او
شین گنبد نه جلوگر شاه محمد رسول الله نورانی مخرانما کا چې د غم دوران پشاشي دا د غم شپه مو سبا کا دا کار کله ویلتاشي او رانما لکه د انور شاه محمد رسول الله محمد امین فقیرا ډیر زخمی د زړه په سر شوې د اسلام په غم دلګیرا سمره نا قرار مستر شوې مسیحا استاد پر هر شاه محمد رسول الله شین گنبد نه جلوگر شاه محمد رسول الله سمره عزتمند او افسوس خبره ده چې نن زمونږ په وړاندې یو وعده ده وعده یو عام کس نه ده کړې چې یو عام کس واده وکړي د وعدې نه رستو شي موږ ورته واده خلاف وایو په لاره ورسره تلل هم نه کوو موږ وایو دا د یوې خبرې سړی خو نه دی د ده خو خوله نه داسې دیوال کې سوړه ده دا څه شی شو چې دی یو خبره وکړي او بیا ترې رستو شي خو چې کله عزتمندو یو ریاست معاهده وکړي نو چې ریاست معاهده وکړي د هغې بیا ډېر لوی حیثیت دی ټول دنیا تسته چې کم دی دقه سې مخې ته ولې چې کم دی د ځان نه چې کم دی اوس کمیس وباسئ ولې چې کم دی په دې وخت کې ځان شرمئ دا هم د ریاست مدینه کې او یو دومره لویه د واده دی وکړه واده دی زما د دغه دپاره نه ده کړې چې ما درته ویلي ماله سیټ راکړه که ما درته ویلي ماله پیسې راکړه واده د حضور د عشق او د وفا واده ده چې د دې د ټولو نه اول ستا حق جوړېږي چې ته په دې باندې موږ سره لاړ شې د هغې باوجود عزتمند رستو کېږي د هغې په ځای باندې الټه چې کم دی د څه دپاره زمونږ خلاف چې کم دی د کریک ډاون او زمونږ خلاف د لیسټونه تیاریږي او دا مو کو فلاني ملګري دي او دا داسې دي ستا فلاني کم ځای دی زه هم تکړه شه خپل کار وکړه موږ د هغې دپاره نه اول رستو نه اوس رستو یو په ذات د خدای قسم موږ ذهني طور د هغې نه په زر چنده سیوا ته تیار یو او دا لیدلي دي تاسو الحمدلله دا مونږ هسې چې کم دی نه دا تاسو لیدلی دي بلکې زه چې د هغې هریپور جیله پورې چا په بوتلی یم د پولیس په ګاډي کې زه چا بوتلی یم هغه دوست هم زموږ ډېر یو ښه قدردان دوست دی ناستی دی په دې مجمع کې زه یې وینم هغه نه تپوس وکړی وی دی چېرته یو سیکنډ له د وار خطا شوی دی ده چېرته تاسو ته منت کړی دی چې جمه مه بوځئ خیر دی دا چل به وکړو دا چل به وکړو تپوس دی وکړی یو سیکنډ له چېرته هغه دغه شوی نه الحمدلله د حضور د پاره خبره ده قسم په ذات د خدای د دې نه په زر چنده سیوا د پاره تیار یو څه غلا خو هم نه ده کړې څه ډاکه خو هم نه ده کړې څه چرس پاوډر خو هم نه دي خرڅ کړی څه بل څه چې کوم دی جرم خو نشته خو که جرم دا وي نو دا جرم خو به مونږ کوو انشاءالله د ژوند په هره ساه کې به یې کوو د دې جرم نه خو رستو کېدل نشته دا جرم خو نه دی تا ته به جرم ښکاري دا خو ما ته زمونږ انشاءالله الله به د مغفرت سبب جوړوي لہذا عزتمندو که بجای د دې باندې حکومت وقت همیشه د پاره دلته بلا کسان ناست دي لیکل وړي ورته وایم صفا صفای ولیکئ او دا موجوده حالات د خپل رونو ورته یاد کړئ ورته ووایه دا یو د تحریک مسله نه ده دا د حضور د هر غلام مسله ده او وکړئ په ایمان درته وایم وکړئ په حضور باندې غیرت وکړئ چې تاسو له الله د پاکستان قیادت او سرداري الله په ټوله دنیا باندې قایمه نه کړه بیا راته ووایه عزت خو په دې کې دی چې انسان د مغرب نه ځان راغونډ کي تا سره مسله د فاټ اف دا چې نه جنا دا خو د اف ټي اف مسله ده نه اف ټي اف خو غواړي دا ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سوا هغې خو غواړي دا چې څنګه مونږ یو چې هغسې تم شي هغې خو غواړي دا چې تر څو دای چې کلمه د حضور وی غلام یې نه دي پرېږدي سبا له به د دې نه سخت شرایط د هغې دپاره راوغواړي چې شا به جوماتونو کې دا وکړه جوماتونو کې دا وکړه د مدرسو شرایط به هم د دې نه سخت شي نو مونږ به د مال او دولت دپاره مونږ به څه وایو چې نه دا خو چې کوم دی زمونږ د ملک د اکانمي مسله ده لہذا مونږ په خپل دغه چې کوم زمونږ حالات دي او موجوده د جوماتونو او د مدرسو مونږ په دې باندې چې کوم دی څه کوو سترګې پټو سوال نه پیدا کېږي مونږ وایو آو لوږه برداشت کولی شو آو تنده برداشت کولی شو آو کاروبار کې چې کوم دی زمونږ کمې راغې برداشت کولی شو روټۍ که 3 ټیمه نی 2 ټیمه باندې به ګزاره وکړو خو په اسلام باندې حمله نشو برداشت کولی د حضور د عزت او ناموس سودا نشو برداشت کولی بس عزتمندو دا بالکل کلیر خبره ده دا بالکل صفا خبره ده مونږ الحمدلله ذهني طور هر څه ته تیار یو تحریک لبیک یا رسول الله تیار دی چې د حضور د عزت او وفا مسله راشي په هر میدان باندې تیار دی او زما ټولو مسلمانانو ته بالخصوص هغې خلکو ته چې د چا استاني دي مشایخو ته چې خبره راشي نو په منبر باندې کینی د ټولو نه اول قرباني به زه ورکوم او که داسې د قربانۍ وخت راغی زه هغه وخت به کلی وخت راغلی دی د قربانۍ د حضور په ختم نبوت حمله شوې وه تا ته رنګو شو زه هلته وم د فیض آباد په میدان باندې او تا ته رنګو شو چې یاره جي دا د حضور د ختم نبوت دپاره میدان کې خلک ناست دي تا ورته وي اوسګار دي
د دې زما ورور ګواه دی تا ورته وایي هغه اوس ګار دي ما نه خو چا تپوس نه وکړي ځان ته لاړ شم که لاړ نه شم زه چې کلمه وایم زه به تا نه تپوس کوم په دې وجه باندې قدردانو یاد ساتئ دا هغه خلک دي چې د اسلام ته د ټولو نه لوی نقصان داسې خلکو ورسو چې د هغې کار دا چې صرف راځه او ماله لاس کولوه صرف راځه زما چې کوم دی پاستانې ته لنګر راوړه صرف راځه او دې ځای کې کښېنه د دې نه سوایي چې د اسلام دپاره درته مونږ ووایو نو الټه راولګې په خپله خواص هم دغه د کار نه دی نو بیا راولګې الټه مخالفت شروع کړي او مونږ هېڅ هم نه دي ویلې مونږ هېڅ هم نه دي ویلې دا خو حالات په خپله باندې واضح دي مونږ په خوله څه ویلي دي دا خو حالات واضح دي د حالاتو چې کم دی دا یو ماشوم کې عقل راغلی دی هغه ته هم پته لګي چې د حضور په نوم باندې څوک خوري نو په کار دا ده چې بیا هغه حلاله خو کي که نه د حضور په نوم چاته عزت ملاویږي په کار دا ده چې بیا خو د هغې نوم عزت وکړي نو اوس په دې وخت کې ټوله دنیا د ټولې دنیا لیبرل سیکولر ټول په یو طرف ته ولاړ دي هغې ټول یو سیټ ته ولاړ دي او دی خو الحمدلله تنې تنها یوازې د حضور دا غلامان د هغې وړاندې ولاړ دي او دا هم نه ده ځکه عزتمندو وخت ډېر تېر شوی دی بس زه خبره ختموم او دا هم نه ده چې ګوندې مقصد یې بل څه دی مقصد یې یو دی د هغې باوجود قدردانو ډېر مې څه زړه غواړي ډېر مې زړه غواړي چې ووایم دلته کې او حق هم لرو چې ووایو او الحمدلله د هغې ویلو جرت هم لرو خو خبره عزتمندو صرف اور صرف تاسو ته زه صرف یوه کومه او هغه دا کومه چې د خدای او رسول خاطر وکړئ ځانونه هوښیاران کې چې کوم خلکو په اسلام باندې حملې وکړې تر اوسه پورې 3 او یا کاله وشو چا د اسلام مخې نیولي دي ته د هغې دپاره حلال کړې چرګې او زما دپاره چې کوم دی بیا څه شی پروګرام راغونډ کې هغه وي چې کوم دی په یو نوم باندې او په هغې کې صرف اور صرف زمونږ په سرحد کې خیبر پښتونخوا کې یو شخصیت دی قسم درته خورم چې نن په هر ځای کې د عقیدې دا رڼا ده دا د هغه برکت دی او د هغه نوم دی حضور امام المدرسین استاد العلماء حضرت علامہ ابو الفضل محمد فضل سبحان صاحب القادری دامت برکاتهم و فیوزاتهم علینا هغه یو عام شرعي مسله بیان کی شرعي مسله او په هغه شرعي مسله کې چې هغه بالکل داسې مسله ده چې هغې نه څوک په یو صورت هم انکار نشي کولی نو الټه چې کم دی راولګېږي او هغه شخصیت چې مونږ به اورېدل چې وی به دا زمونږ د ټولو د سر سورې دی مونږ به اورېدل چې وی به دا چې دی چې دا شخصیت نه وی نن به د عقیده نه وی خوره شوې ځکه چې هغه د ډېر سختو حالاتو مقابلې کړي دي هغه په یو شرعي مسله باندې صرف او د هغې وجه هم دا نه ده د هغې وجه دا ده چې هغه یو حقګو شخصیت دی هغه یو عالم دی اپویه دی د هغه چې کم دی ضمیر دا نه مني چې زه د دې زمانې د دې ظالمانو او د دې جابرانو د دې چې کم دی زه څوک کما چمچګیري وکما بلکې د هغه ضمیر دا وایي چې څوک په تنې تنها قسم پرسی حالت کې د حضور د عزت او ناموس دپاره ولاړ دي زه د هغې خلکو په سر لاس کېدمه زه ووایم دا چې آو دا خلک چې دي یعنې زمونږ داسې هم نه دی زمونږ سرپرست اعلی دی یا زمونږ په تحریک کې زمونږ امیر دی یا زمونږ نائب دی نه صرف دومره دا چې هغه دا وایي چې آو دا خلک د حضور دپاره میدان کې دي دا خلک د ختم نبوت دپاره میدان کې دي دا د حضور د عزت او ناموس دپاره په میدان کې دي نو هغه هم لاړه هغه دومره لوی خدمات هغه دومره لوی هر څه هغه چېرته لاړل او چې خبره شي وي دوی په علماو پس خبرې کوي دوی مشایخو پس خبرې کوي د هغه نه لوی په مشایخو کې څوک چې کم دی الحمدلله شیخ نشته او نه ترې نه چې کم دی په عالمانو کې څوک عالم شته چې هغه تا نه محفوظ نه شو صرف په دې وجه باندې چې ستا خپې نه سټي په دروغه باندې په غلطه باندې نو بس هغه هم لاړه عزتمندو لږ هوښیار شئ انشاءالله تحریک په دې میدان کې که د چا ملګرتیا شته او که نشته تنې تنها دومره کولی شو چې په دې خپل وجود باندې مو اختیار شته دی انشاءالله همدا وجود به د خپل اخري قطرې پورې انشاءالله د حضور د عزت لپاره ولاړ چې تر څو پورې پکې اخري ساه وي انشاءالله ولاړ وی او دا زه بیا ویم په دې مونږ مه یاروئ چې مونږ لیسټونه جوړو مونږ دا کوو مونږ به ګرفتارۍ کوو مونږ به دا کوو که د دې نه مخکې څه وي هغه وکئ دا خو تاسو ازمول کړي دي دا خو الحمدلله مونږ هغې ته تیار یو د دې نه مخکې خبره هغه دا ده چې راشئ زمونږ سینې هم حاضرې دي کم از کم مرګ خو به د غیرت راشي د حضور په وړاندې به د سترګو لګېدو قابل خو جوړ شو چې آو مونږ ستا په نوم باندې غیرت کړی دی دنیا خو هسې تک خوشته د وخت نه مخکې والله که مرګ راشي مرګ چې کومه ورځ مقرر ده راځي به
زما محبوب علیہ السلام په توره دا شعر لیکلی شوی فی الجبن عار وفی الاقبال مکرمة والمرء بالجبن لا ینجو من القدر. رستو تلو کې بیا چې کم دی څه د شرمندګي ده، بیا خلکو ته ډېر ډېر وایه راشه زما عزت وکړئ، خو بیا به دې څوک عزت نه کوي. بیا خلکو ته تاریخونه هم بیانوه زما ستانه داسې ده او زما ستانه داسې ده، څوک درته ګوري نه په شا باندې، خو چې دا څیز نه کوې او د اسلام دپاره مخکې لاړې بیا د دې څیز ضرورت نشته. بیا به یو عام سپاهي دی سپاهي، خو چې زما په حضور باندې غیرت وکړه د ایلیټ فورس یو نوجوان دی، خو چې جنازه اوچتېږي نو اویا لکه خلک بیا د هغه جنازې له راځي. بیا دا مه وایه، بیا وایه مې کتا پاک رسول الله ده، په منبر به ناست وی به زه د حضور د درس پې یم، خپله ناره به هم نه پرېښوده، زما د ناره به څوک نه لګوئ، خو چې کله د هغه مبارک جنازه اوچتېږي 2 کروړه خلک د هغه جنازې دپاره راځي. وجه څه د عزتمندو هر څه د حضور د قدم په خاورو کې دي. انشاءالله موږ د هغې دپاره تیار یو. لبیک.